Hello friends, welcome to Muromax. Today let us discuss a problem from the unit Fourier transform. So Fourier transform la self reciprocal la irundhu oru problem paakalam. Question is, show that e power minus x square by 2 is self reciprocal under Fourier cosine transform. So in the function இது self reciprocal அப்படி நம்ம prove பண்ணனும். எந்த transformation கீழே? Fourier cosine transformation க்கு கீழே. Right. Solution. So it is given that f of x is equal to e power minus x square by 2. Function எடுத்து எழுதியாச்சு. So transformation வந்து Fourier cosine transform கீழே நம்ம find out பண்ணனும். So formula. We know that Fourier cosine transform is given by fc of Fourier cosine transform of any function f of x is given by root of 2 by pi. இதுவே Fourier transform அப்படின்னா 1 by root 2 pi இருக்கும். Fourier cosine transform அப்படிங்கிறதுனால root of 2 by pi. Integral. Fourier transform அப்படின்னா full range minus infinity to plus infinity இருக்கும். இது Fourier cosine transform அப்போ 0 to infinity. 0 to infinity f of x cosine transform அப்படிங்கிறதுனால cos sx dx. Right? இதுவே வந்து Fourier transform அப்படின்னா ரெண்டுமே இருக்கும். cos sin ரெண்டுமே இருக்கும். in the form of exponential e power I sx அப்படின்னு வந்துரும். Right. Implies Fourier cosine transform of e power minus x square by 2 எதுக்கு equal அப்படின்னா root of 2 by pi integral 0 to infinity e power minus x square by 2 cos sx dx க்கு equal. இப்போ இதை integrate பண்ணி நம்ம solution find out பண்ணணும். Right. இப்போ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா integral function is a product of exponential and trigonometric. Integral function வந்து algebraic எதுவுமே கிடையாது. ரெண்டு function இருக்கு. Product of two functions are there. That too exponential and trigonometric இருக்கு. And இத மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம கிட்ட ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா integration of e power ax cos bx dx அப்படின்னு ஃபார்முலா இருக்கு. ஆனா அதுல எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா e power ax ன்னு இருக்கணும். இத மாதிரி x square ன்னு இருக்க கூடாது. integration of e power ax cos bx dx அப்படினு நம்ம கிட்ட ஃபார்முலா இருக்கு. ஆனா exponential னுடைய பவர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா e power ax ன்னு தான் இருக்கணும். x square ன்னு இருக்க கூடாது. அப்ப இத மாதிரி இருந்தா என்ன பண்றது? எப்படி integrate பண்றது? இந்த cos-ஐயோ exponential-க்கு கன்வர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா it will be easy for us to integrate. ஏன்னா cos sx நம்ம என்னன்னு எழுதலாம்? real part of e power I sx அப்படின்னு எழுதலாமா? அப்ப இந்த cos sx which is equal to அப்ப இத எப்படி நம்ம எழுதலாம் அப்படின்னா integrate பண்றதுக்காக real part of root of 2 by pi integral e power minus x square by 2 e power I sx dx ன்னு எழுதுறேன். ரைட். இந்த cos sx அப்படின்னு இருக்கிறது ரியல் பார்ட் ஆஃப் e power I sx அப்படின்னு ஆயிடுது. நமக்கு தெரியும் Fourier transform ஃபார்முலால e power I sx அப்படிதான் எடுப்போம். அப்ப லிமிட்ஸ் நம்ம என்னன்னு எடுப்போம்? மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு எடுப்போம். 0 to infinity எடுக்க மாட்டோம். 0 to infinity எப்ப நம்ம எடுப்போம்? half range. Fourier சீரிஸ்லயும் இதே கான்செப்ட் தான். Fourier transformல எப்படி அப்ளை பண்றோமோ இதே கான்செப்ட் தான் Fourier சீரிஸ்லயுமே. half range cos மட்டும் வரும்போது half range ன்னு சொல்லுவோம். 0 to infinity தான் நம்ம லிமிட் எடுப்போம். அப்ப இது வந்து full range. அப்ப minus infinity to plus infinity தான் நம்ம லிமிட் எடுக்கணும். கரெக்ட்டா? அப்போ நமக்கு ஏற்கனவே ஒரு ஃபார்முலா தெரியும். This is an even function. கரெக்ட்டா? cosங்கிறதும் even function தான். இந்த எக்ஸ்போனென்ஷியல்ல பார்த்தாலும் x ஸ்கொயர்னு இருக்கு. அப்ப x இருக்கிற இடத்துல -x போட்டாலும் இதே e power minus x squared by 2 தான் வரப்போகுது. அப்ப இதுவும் even function, இதுவும் even function. Overall this is an even function. அப்ப even functionக்கான ப்ராப்பர்ட்டி integral ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு என்ன தெரியும்? integral minus infinity to plus infinity எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா 2 into 0 to infinity க்கு ஈக்குவல். எப்போ? even functionஆ இருக்கும்போது. ரைட். அப்ப இது even function 0 to infinity இருக்கு. இத வந்து minus infinity to plus infinity மாத்தணும். அப்ப எதுக்கு ஈக்குவல்? 0 to infinity எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா இந்த 2 இந்த சைடு வந்துரும். 1 by 2 of, right? 1 by 2 of minus to plus infinity, right? ஏன் அப்படின்னா full range consider பண்ணியிருக்கோம். e power I sx ன்னு எடுத்திருக்கோம். அதனால 1 by 2 of minus to plus infinity convert பண்ணிட்டோம். Right?
இப்போ இது இப்படியே இருக்கட்டும். லெட் திஸ் பி ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. ரைட்? இப்போ இந்த இன்டெக்ரல் பார்ட்டை மட்டும் தனியாக எடுத்து சால்வ் பண்ணி சொல்யூஷன் கொண்டு வந்துட்டு அப்புறமா இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம். இப்போ இதை மட்டும் நம்ம எடுக்கிறோம். இன்டெக்ரல் மைனஸ் டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2 இன்டூ இ பவர் ஐ எஸ்எக்ஸ் டிஎக்ஸ். அவ்வளோதான். இந்த செல்ஃப் ரெசிப்ரோக்கல் ப்ராப்ளம் வந்தாலே நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது 3 ஸ்டெப்ஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்பைனிங் தி பவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போனென்ஷியல் அண்ட் மேக்கிங் இட் அஸ் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர். எக்ஸ்போனென்ஷியலுடைய பவர்ஸை கம்பைன் பண்ணிக்கணும், பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக கன்வெர்ட் பண்ணணும். செகண்ட் ஒன் சப்ஸ்டியூஷன். அந்த சப்ஸ்டியூஷன் எதுக்காக எடுப்போம் அப்படின்னா டு அப்ளை திஸ் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி, இன்டெக்ரல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அன் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு சப்ஸ்டியூஷன் எடுப்போம். தேர்ட் ஒன் இட் இஸ் அகெயின் அண்ட் சப்ஸ்டியூஷன் டு அப்ளை காமா ஃபங்க்ஷன். காமா ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒன் மோர் சப்ஸ்டியூஷன். ஸோ மொத்தம் 3 இதுதான் 3 ஸ்டெப்ஸ் தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கம்பைனிங் தி பவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போனென்ஷியல் அண்ட் மேக்கிங் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர். செகண்ட் ஒன் இஸ் சப்ஸ்டியூஷன் டு அப்ளை இன்டெக்ரல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அன் ஈவன் ஃபங்க்ஷன். தேர்ட் ஒன் இஸ் அகெயின் சப்ஸ்டியூஷன் டு அப்ளை காமா ஃபங்க்ஷன். அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ இதை எடுத்தாச்சு. இதில் பவர்ஸை கம்பைன் பண்ணுறோம். integral minus infinity to infinity e power minus x square by 2 plus I sx dx which is equal to integral minus to plus infinity e power perfect square convert பண்றதுக்காக x square நோடைய coefficient என்ன இருக்கோ அதை taking it outside as common from these two. இந்த ரெண்டுத்துல இருந்தும் x square நோடைய coefficient என்ன இருக்கோ அதை காமனாக வெளியில் எடுக்கிறோம். -1/2. x square நோடைய coefficient -1/2. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்மில் x square மட்டும் வந்துடும். செகண்ட் டேர்மில் -isx இன்ட்டு 2 வருமா, இன்ட்டு 2 dx. ஒரு தடவை கிராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த -1/2 உள்ள மல்டிப்ளை ஆகும்போது -x²/2 கரெக்டாக இருக்குது. இந்த மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை ஆகும்போது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ், இந்த 2 கேன்சல் ஆகிட்டு isx கரெக்டாக இருக்குது. அப்போ கரெக்டாக நம்ம வெளியில் எடுத்து எழுதியிருக்கோம். ரைட்டு. நவ் டு மேக் இட் அஸ் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர். பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எக்ஸ்னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்கோ அதை கன்சிடர் பண்ணுறோம். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன இருக்குது, -2is along with the sign, சைனோட சேர்த்து எடுக்கணும். ஸோ -2is dividing that by 2 ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். அப்போ -is ஸ்கொயரிங் இட் -1 ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ப்ளஸ்ன்னு ஆகிடும். ஐஎஸ் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஐ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு -s ஸ்கொயர். ரைட். இப்போ இதை ஆடிங் அண்ட் சப்ராக்டிங், இதை வந்து ஆடிங் அண்ட் சப்ராக்டிங் which is equal to integral -2 plus infinity e power -1/2 x square minus 2isx. இதை ஆட் பண்ணுறோம். அப்போ இந்த -s ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துடும். சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு ஆகிட்டு +s ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்துடும் இன்ட்டு dx. ரைட். இப்போ இதெல்லாம் ஒரு டேர்மாகவும் இதை தனியாகவும் நாம் எடுத்து எழுத போகிறோம். which is equal to integral -2 plus infinity e power -1/2 into x square minus 2isx minus s square into again e power, இந்த -1/2 is common for this and this. அப்போ -s square by 2 dx. right. Integration is with respect to x. அப்போ இந்த term it is a constant. We can take it outside, which is equal to e power minus s square by 2 integral -2 plus infinity. இந்த கான்ஸ்டன்ட் வெளியில் எடுத்து எழுதியாச்சு. e power -1/2 into இதை பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக மாற்றணும். இப்போ இது எதுக்கு ஈக்குவல் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக மாற்றும் போது x minus is செக் பண்ணிக்கலாமா, தி ஹோல் ஸ்கொயர் dx செக் பண்ணிக்கலாமா. a minus b தி ஹோல் ஸ்கொயர், a minus b தி ஹோல் ஸ்கொயர், a ஸ்கொயர் x ஸ்கொயர் கரெக்டாக வந்துருச்சு. b ஸ்கொயர் சைன் எடுக்கக்கூடாது. இந்த b ஸ்கொயர் ஐ ஸ்கொயர் பண்ணும்போது மைனஸ், எஸ் பண்ணும்போது எஸ் ஸ்கொயர், b ஸ்கொயர் சரியாக வந்துருச்சு.
minus 2ab அப்போ minus 2isx கரெக்டாக வந்துருச்சு minus 2ab கரெக்டாக வந்துருச்சு அப்போ கரெக்டாக தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் ரைட்டு ஸோ இது வரைக்கும் எழுதியாச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் ஓவர் செல்ஃப் ரெசிப்ரோக்கலில் நான் என்ன சொன்னேன் 3 மெத்தட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் 3 ஸ்டெப்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் combining the powers of exponential and making it as perfect square first step over second step is substitution எதுக்காக அந்த substitution to apply integral property of an even function right substitution அப்போ இதை தான் substitutionக்கு எடுக்கணும் right x minus is is equal to some t அப்போ dx is equal to dt right அப்போ limits simultaneously x t when x is minus infinity it is also minus infinity when x is plus infinity t is also plus infinity right now okay which is equal to e power minus s square by 2 integral minus to plus infinity e power minus 1 by 2 x minus is நம்ம என்னன்னு எடுத்திருக்கோம் x minus is நம்ம t ன்னு எடுத்திருக்கோம் அப்ப t square dt right வேற எதுவும் terms கிடையாது differentiation is with respect to x தான் variable இங்க அப்ப s is constant so is has become 0 here அப்ப dx is equal to dt right இது வரைக்கும் போட்டாச்சு now இது வந்து எதுக்கு equal this is an even function இந்த t இருக்கிற இடத்துல minus t போட்டாலும் there is no change in the function ஏன்னா t square அப்படின் இருக்கு அப்போ this is an even function t இருக்கிற இடத்துல minus t போட்டாலும் இதே e power minus t square by 2 தான் வரப்போகுது so this is an even function அப்போ even functionக்கான இந்த integral property நாம apply பண்ணி இந்த minus infinity to plus infinity இருக்கிறத 2 into 0 to infinity மாற்றி எழுத போகிறோம் which is equal to e power minus s square by 2 into 0 to infinity e power minus t square by 2 dt right so first substitution is over மொத்தமா நான் 3 மெத்தட்ஸ் சொன்னேன் first method is combining the powers of exponential and making perfect square அது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து வந்து substitution to apply integral property for an even function அதுவும் apply பண்ணியாச்சு 2 into 0 to infinity apply பண்ணியாச்சு now again one more substitution third method again substitution to apply gamma function என்னது இந்த மைனஸை விட்டுட்டு மீதி என்ன இருக்கோ அதை சப்ஸ்டியூஷனுக்கு எடுப்போம் அதாவது t square by 2 is equal to some u அப்போ 2t by 2 dt is equal to du t square differentiate பண்ணா 2t dt இங்க ஆல்ரெடி ஒரு 1 by 2 இருக்கு அந்த 2 du 2 cancel ஆயிடும் இதில் இருந்து t எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா square root of 2u க்கு ஈக்குவல் and limits as it is t u when it is 0 this is also 0 when it is infinity this is also infinity right which is equal to 2 e power minus s square by 2 right integral same limits 0 to infinity e power minus t square by 2 நம்ம u ன்னு எடுத்திருக்கோம் u dt எதுக்கு equal du by t க்கு equal du by t க்கு equal t denominatorல வரும் அந்த t னுடைய வேல்யூ என்ன root of 2u right இப்போ இந்த root 2 ஒரு root 2 cancel ஆயிடும் which is equal to root 2 e power minus s square by 2 integral 0 to infinity e power minus u power இந்த denominatorல இருக்கிற square root of u numeratorக்கு வரும்போது minus 1 by 2 அப்படின்னு ஆயிடும் du now comparing this along with the gamma function right gamma function formula is integral 0 to infinity e power minus x power n dx எதுக்கு equal அப்படின்னா gamma of x power n னா n plus 1 comparing 0 to infinity e power minus u e power minus x power n u power something and the something plus 1 அப்போ minus 1 by 2 plus 1 which is equal to root 2 e power minus s square by 2 gamma of minus 1 by 2 plus 1 which is equal to root 2 e power minus s square by 2 gamma of 1 by 2 which is equal to root 2 e power minus s square by 2 gamma of 1 by 2 ஞாபகம் வச்சுக்கணும்
gamma of 1 by 2 is nothing but root pi. Right? இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்? LHS என்னது? LHS is integral minus to plus infinity. இங்க இருக்கு LHS. Integral minus to plus infinity e power minus x square by 2 into e power I sx dx is equal to root of 2 pi e power minus s square by 2. Right? இப்போ இதை எடுத்துட்டு போயிட்டு ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். 1 implies Fourier cosine transform of e power minus x square by 2 is given by real part of root of 2 by pi into 1 by 2. இங்கே பார்த்தோம்னா தெரியும். Real part of root of 2 by pi 1 by 2 into integral function of this. Right? அப்போ அதுக்கு தான் இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். root 2 pi e power minus s square by 2 which is equal to real part of, we don't have any imaginary part here. நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ரிசல்ட்டில் இமேஜினரி பார்ட்னுடைய வேல்யூ வந்து 0 தான். ரியல் பார்ட் மட்டும்தான் இருக்குது. பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ ஐ எனிவேர் ஹியர். எந்த இடத்துலையுமே இங்கே வந்து ஐ இமேஜினரி ஐ கிடையாது. ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிற ரிசல்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா ரியல் தான். ஸோ இ பவர் மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் பை 2 அப்படியே வந்துடும். ஏன்னா இமேஜினரி ஐ எங்கேயுமே கிடையாது. அப்போ இந்த வேல்யூ அப்படியே வந்துடும். ரைட்? இந்த ரூட் 2 இன்ட்டு ரூட் 2 பிகம்ஸ் 2. அப்போ அதுவும் இந்த 2வும் கேன்சல் ஆகிடும். ரூட் பை கேன்சல் ஆகிடும். ஃபைனலி இ பவர் மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் பை 2 எதுக்கு ஈக்குவல்? எஃப்சி ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2. ரைட்? implies e power minus x square by 2 is self-reciprocal under Fourier cosine transform. This is the solution. Thank you friends. Let us meet in another problem.